안녕하십니까. 7월 3일 외과 교실 리서치 세미나 시작하도록 하겠습니다. 지금 많은 선생님들께서 들어오고 계신데요. 오늘 발표는 강남 세브란스 병원 유방외과 강사로 재직 중인 김민지 선생님, 이승은 선생님 두 분이 발표 준비하셨습니다. 중간에 이제 김민지 선생님 먼저 발표를 진행하실 예정이고요. 그 두 분 강사 선생님 발표에 대한 피드백 링크를 전체 채팅창에 올려드릴 예정이니 발표 끝나면 한 번씩 체크해 주시고요. 그리고 지금 제가 호스트로 입장 허용을 계속 해줘야만이 그 입장이 되는 분들은 미리 웹엑스로 로그인 안 하신 분들인데 지금 계속 제가 실시간으로 눌러야지만 입장이 가능하거든요. 그래서 저희 외곽 공지대로 미리 웹엑스 로그인을 하신 다음에 들어오셔야지만 저희가 지금 저 혼자 입장 허용을 계속 해야 되는 상황이기 때문에 미리 입장을 부탁드리고요. 그럼 먼저 발표 준비하시기로 하신 김민지 선생님 발표 시작하시면 되겠습니다. Good morning. I'm Minji Kim, the Clinical Fellow of Breast Cancer Center in Gangnam Severance Hospital. I'm grateful for having a chance to introduce my work and discuss with everyone today. The title of my presentation is T-RAN pathologic response to neoadjuvant chemotherapy with the addition of platinum and pembrolizumab in triple-negative breast cancer, a single-center real-world study. Previous studies have shown that pathologic complete response after neoadjuvant chemotherapy is associated with improved event-free survival and overall survival, and it is associated with better long-term outcome, especially in patients with triple-negative breast cancer. A paper on the Lancet in 2014 showed that pathologic CR after neoadjuvant chemotherapy was associated with better event-free survival with a hazard ratio of 0.48 compared to non-PCR, and OS overall survival was also beneficial in the PCR arm than non-PCR arm. This difference is stronger association in triple-negative breast cancer. So achievement of PCR serves as a potential surrogate for survival in TNBC. Therefore, there were efforts to increase the PCR. The JEPA-6 CALGB 40603 brightness trial showed that adding carboplatin, a platinum agent, to conventional neoadjuvant chemotherapy increased PCR rate about 55%. By adding carboplatin to anthracycline plus taxane regimen, PCR rate increased and showed better outcome. Then came a PD-1 antibody called pembrolizumab. The KEYNOTE-522 trial in 2020 showed that adding pembrolizumab to the anthracycline, taxane, carboplatin as neoadjuvant chemotherapy increased PCR rates in patients with early triple-negative breast cancer. The study was a 2-to-1 randomized phase 3 trial. Patients in pembrolizumab arm received anthracycline, paclitaxel, carboplatin plus pembrolizumab as a neoadjuvant chemotherapy. The pembrolizumab arm had a higher PCR than placebo arm. The result was 64.8% versus 51.2%. Event-free survival in the pembrolizumab arm was also significantly higher than the placebo arm. By adding pembrolizumab to platinum, anthracycline, taxane regimen, PCR rates increase and shows better outcome. In summary, the PCR rate following neoadjuvant chemotherapy is 31% to 41% with an anthracycline taxane regimen, increased to about 55% with the addition of carboplatin, and increased to 64.8% with an addition of pembrolizumab.
In this study, we want to see if the PCR rate by neoadjuvant chemotherapy regimen could be reproduced in the real world and how their PCR rate differed according to TILs. This is a single-center real-world study and analyzed 398 patients who underwent surgery after neoadjuvant chemotherapy at Gangnam Severance Hospital from March 2007 to June 2023. 247 patients received non-carboplatin regimen, 120 patients received carboplatin regimen, and 31 patients received pembrolizumab regimen. TIL score is based on H&E slide following the guideline of the International TIL Working Group. Baseline characteristics were compared between groups. Age, histologic rate, TIL, clinical T stage, and clinical N stage were well balanced for each regimen. The PCR rate at Gangnam Severance Hospital was 32% in non-carboplatin patients, 57% in carboplatin patients, and 68% in pembrolizumab patients. After dividing into high TIL and low TIL groups with a cutoff value of 50%, we analyzed the PCR rate by regimen of neoadjuvant chemotherapy. When comparing to PCR rate between the three groups by 1A ANOVA test, there was a significant difference in the PCR rate in the low TIL group. PCR rate increased from 26.7% to 61.1% when carboplatin was added, and there was no significant difference in the PCR rate between carboplatin and pembrolizumab groups. In the high TIL group, the PCR rate was higher in pembrolizumab patients at 85.7%, but this was not statistically significant. For pembrolizumab in high TILs, the PCR rate increased to 85%. In the subgroup analysis of the KEYNOTE-522 study, PCR rate increased from 45.3% to 81.7%, depending on the degree of PD-L1 expression. Since TIL and PD-L1 are correlated, the 85.7% PCR rate in our study seems reasonable. We also analyzed the PCR rate according to TIL when divided into clinical node positive and negative. First, for clinical node positive patients, there was a difference in PCR rate by regimen at high TIL. There was no difference between non-carboplatin and carboplatin, but the difference in PCR rate between carboplatin and pembrolizumab was significant. In low TIL, there was a significant difference in PCR by 1A ANOVA test, and the PCR rate of non-carboplatin and carboplatin was 26.9% and 62.3%. But there was no significant difference between carboplatin and pembrolizumab. In other words, in node-positive patients, the increase in PCR rate of pembrolizumab in high TIL was significant, but not in low TIL patients. In low TIL patients, the addition of carboplatin alone increased the PCR rate to 62.3%, and no additional increase in PCR rate was seen with the pembrolizumab. When we divide the regimen-specific PCR in clinical node negative into high TIL and low TIL, there was no difference between groups in high TIL. In low TIL, there was a significant difference PCR rate by regimen, with 25.9% in non-carboplatin and 57.1% in carboplatin, rising up to 75% with pembrolizumab. The PCR rate increased up to 57.1% with
at carboplatin alone in low till. Our real-world data consistently demonstrates an increased pathology complete response rate with an additional of carboplatin and pembrolizumab. Non-carboplatin was 32%, carboplatin 57%, pembrolizumab 68%. Among patients with high T, the addition of carboplatin did not elevate PCR rate. However, the addition of pembrolizumab tends to maximize the PCR rate, surpassing 18%. This supports the findings from the KEYNOTE-522 study, which shows a very high PCR rate in the pembrolizumab arm with high PD-L1 expression. On the other hand, among patients with low T, the addition of carboplatin significantly increased the PCR rate, while the addition of pembrolizumab did not have the same effect. In patients with node positive and high T, the use of pembrolizumab as a neoadjuvant regimen was statistically significant associated with an increased PCR rate. Efforts should be made to improve the response to pembrolizumab-containing regimen for patients with low baseline T level. Thank you for listening. Please let me know if you have any questions or comments. Thank you. 네, 김민주 선생님 감사합니다. 그 하이라이트 되는 슬라이드를 하나 공유해 주시고요. 네. 발표에 대해서 코멘트나 질문 있으시면 선생님도 자유롭게 디스커션 부탁드리겠습니다. 제가 저번에도 그 발표하는 강사분께 부탁드렸던 건데 그 축약어를 쓰실 때 처음에 설명을 좀 부탁드리고 싶었는데 틸이 정확히 뭐의 약자인가요? 이게 슬라이드 하나 이후로 많이 넘어갔는데요. 그 림포사이트 비율을 나타내는 건데, 그 튜머 인필트레이트 림포사이트로 보통 이제 그 조직 검사할 때 같이 나오는 결과값인데, 저희는 그거를 50%를 기준으로 해서 하이랑 로우로 나눴습니다. 네, 알겠습니다. 그 여기 참여하시는 분들 중에 이제 의과대 학생분들도 많이 계시기 때문에 그 분과에서만 사용하시는 약어를 처음부터 쓰시면은 이해가 어려울 수 있어서 부탁드리겠습니다. 여기 김영희 교수님 들어와 계신가요? 예, 들어와 계신 걸로 알고 있습니다. 김영희 네, 교수님, 들어와 있습니다. 이거 틸 스터디 많이 하지 않으셨어요? 조금만 언급 좀 주시겠어요? 최근 10년 동안은 잘 하지 않고 있습니다. 왜냐하면은 위암에서는 의미를 나타내기가 좀 어려워서요. 지금은 예. 하고 있지 않고. 근데 틸스가 뭐 우리가 병리 검사를 하면 무조건 저절로 나오는 건 아니고요. 그 림포사이트 카운팅을 하고 해야 되는 거라서 지난주에도 얘기를 들었던 것 같은데 이제 이 발표하시는 분들이 연구를 계속 처음부터 만들고 해석하고 발표하시는 게 맞는지 조금 듣는 저로서는 조금 약간 확실하지 않다라는 느낌이 좀 드는 게 있는 것 같습니다. 그러니까 위암에서는 저 카디악 캔서랑 바디 캔서가 그 프로그노스틱 이펙트가 좀 다릅니다. 그래서 해석이 점점 어려워지기 때문에 특히 외과 의사인 저로서는 그것이 좀 제가 항암제를 저희가 위암에서 쓰지 않으니까 위장과 내과에서 그런 효용성이 좀 낮아서 요즘에는 많이 하고 있지는 않습니다. 또 다른 질문이나 코멘트 있으시면 부탁드리겠습니다. 지도 교수님이 안성기 교수님이신가요?
혹시 김영일 교수님 말씀하신 거에 대해서 혹시 안성기 교수님 코멘트 있으실까요? 네, 일단 틸 먼저 말씀드리면은 틸은 저희가 틸 발표를 관련해서 두어 번 한 것 같긴 합니다. 근데 틸을 정의를 다시 한번 설명드리지 못해서 죄송하고요. 아까 그 메소돌로지 슬라이드에서 틸을 간단하게 소개를 해드리고 있었는데 저희가 전체 이제 튜머 에어리어에서 이제 그 이뮨 셀 관련된 것들 카운팅하는 것들이 스탠다드이션 되어 있습니다. 틸 워킹 그룹이라고 해서 2015년도에 처음에 이제 메이저 페이퍼는 2013년에 나왔고요. 이제 클리니컬 트라이얼을 기반으로 13년, 14년에 레포트가 되면서 월드와이드로 이제 패솔로지스트들이 워킹 그룹을 구성을 해서 2015년에 가이드라인을 제출을 했고 이제 몇몇 기관들에서는 그 가이드라인 따라가지고 틸 스코어링을 하고 있는데요. 유방암에서 틸은 다행인 점은 이제 폭스피3나 CDA, CD4 이런 염색 없이 H&E 상에서 비교적 간단하게 구할 수가 있는데 이렇게 구해진 틸 스코어가 예후적인 것이나 어떤 키모테라피 리스폰스를 보는 것과 굉장히 잘 코릴레이션이 되고 있습니다. 그래서 아까 김영일 교수 말씀하신 것처럼 위암에서 이제 여러 튜머의 위치라든가 또 여러 마커를 통해서 레이쇼를 구한다던가 그런 분석들도 유방암에서도 시도가 됐었는데요. 굳이 그렇게 어렵게 하지 않아도 H&E 상에서 어떤 패서로지스트의 약간의 이제 수고를 통해서 얻어질 수 있는 데이터인데 이것들이 이제 여러 가지 염색 없이도 유방암, 특히 삼중무성 유방암 TNBC에서 어떤 잘 코릴레이션 되고 있어서 저희가 이제 최근에 이제 저희가 하는 컨센서스에서도 T를 대한 이제 평가가 좀 더 중요성이 높아지고 있습니다. 세브란스에서도 이제 최근에 T 스코어링을 시작한 것으로 알고 있고요. 이제 우리나라에서 아산병원하고 저희 병원은 제일 먼저 T 스코어링을 해서 루틴하게 패솔로지에서 같이 보고를 하고 있습니다. 그래서 이제 기존의 키노트 5E에서는 T는 보진 않았고 PDL하고 봤었는데요. 저희는 이제 틸을 통해서 많은 연구자들 틸에 대한 내용을 알고 있고 틸이 이제 키트루다, 펜브로리즈마의 리스폰스 연관 데이터를 알고 있기 때문에 일단 첫 번째 목적은 리얼월드에서 키노트 5위에서 보여줬던 좋은 PCR의 향상들이 재현되는지가 궁금했고 두 번째는 틸 스코어에 따라서 하이틸, 로틸 튜머에서 어떤 펜브로 리스폰스가 차이가 나는지 그래서 그거를 히스토리컬하게 TNBC의 이제 키모테라피 레지면 ACT에서 ACT 카보 펜브로로 발전되는 그 과정 속에서 PCR의 향상과 거기 틸과의 관계성을 좀 살펴보고자 했습니다. 김진희 그 연구 대상을 보시면 2007년 3월부터 포함이 되어 있는데 이게 H&E 슬라이드를 후향적으로 다시 한번 카운트를 하신 거를 같이 분석을 하신 건가요? 아니면 그때 당시에도 같이 카운트 하셨던 건가요? 그때 당시에도 거의 있었고, 근데 그 옛날에 있는 사람들은 거의 다 논카보플라틴일 때였는데, 그때는 이제 N수가 저희가 247명 중에 TL 스코어가 있는 사람이 176명으로 많지는 않았는데, 그 이후로 이제 카보 생기면서는 120명 중에 114명 있었고, 펜블리주막 대선은 31명 중에 30명 있어서 점점 늘어나기는 했습니다. 그럼 펜브롤리즈맙이 적용되기 시작한 시기도 연구 기간 안에서는 좀 차이가 있겠네요. 중간에서부터 시작됐을 가능성이 있겠네요. 네, 그래서 세 그룹 간의 그 미디엄 팔로업이 좀 차이가 나고, 그 펜버릴리즘합은 저희가 평균적으로 한 7개월, 7개월 정도로 팔로업을 했습니다. 네, 혹시 신촌에 계신 유방외과 선생님들께서 질문이나 코멘트 있으시면 부탁드리겠습니다. 네, 박형석인데요. 한 명이 림프노드 네가티브에서 넌 PCR이 나왔고, 튜머버든이 아마 적응돼서는 힐이 조금 프로그노스틱하지 않은, 프리딕티브하지 않은 그런 생각이 좀 드는데요. 제가 처음 워킹 그룹이 나왔을 때 분석을 해봤을 때는 사실은 아주 얼리 T1, 노드 네가티브 이런 데서는 힐이 크게 의미가 없는 것처럼 보였었거든요. 그래서 혹시 노드 네가티브이면서 non PCR에는 한 케이스가
뭐 다른 네. 어떤 튜머 버든이나 아니면 바이올로지컬이 특별하게 차이가 있는 그런 케이스였는지 좀 궁금하네요. 지금 그 데이터를 가지고 있지 않아가지고 정확하게 기억은 안 나는데 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 강남의 정준입니다. 이게 지금 박형수 선생님 얘기하신 것처럼 노드 네가티브, 노드 포지티브 구분하면은 펜브로 하이틸 그룹의 펜브로 쓴 그룹이 한 명밖에 없잖아요. 그리고 노드 포지티브도 그렇게 많지 않고, 그래서 이걸 이렇게 나눠서 31명도 사실은 많은 숫자가 아닌데 이걸 나눠가지고 6명 뭐 1명 가지고 이렇게 나왔다고 해서 아무리 통계적으로 차이가 나겠지만 이걸 가지고 그렇다고 얘기하기에는 너무 무리가 있는 것 같습니다. 그래서 이거는 좀 더 데이터를 더 많이 늘려가지고 다시 한번 봐야 알 수 있는 데이터고, 제가 하나 질문 드리고 싶은 거는 아까 키노트 5위 연구 얘기하셨는데 거기서는 그 PDL1이 올라가면 펜브로의 리스판스만 좋아지는 게 아니라 펜브로 안 쓴 그룹도 리스판스가 좋아집니다. 근데 지금 우리 데이터는 T로 봐서 좀 다를 수 있지만 그 카보플라틴 쓰남하고 그쪽 카보플라틴 안 쓰고 키워만 한 그룹에서는 반응이 별로 좋지 않은 것처럼 나왔는데 그걸 어떻게 설명하시는 건가요? 네, 교수님, 저 배승준입니다. 혹시 들리시나요? 배준 선생님 조금 크게 말씀해 주세요. 아, 네, 교수님, 혹시 들리시나요? 예, 잘 들립니다. 그 데이터가 저희 데이터를 저희가 봤었을 때는 카보가 안 들어간 그 ACT 그룹 같은 경우는 그러니까 하이틸에서는 리스폰스가 좋고 이제 로우틸에서는 리스폰스가 좀 떨어지는 그래서 이제 기존에 알려진 대로 그렇게 나왔었고요. 이제 ACT에다가 이제 카보플라틴을 추가한 그 그룹에서 이제 저희가 알고 있는 그런 이 카보가 틸이 높아질수록 리스폰스가 좋다는 그 사실과는 좀 정반대의 그런 경향을 보이는 게 좀 특징적이라고 할 수 있는데, 사실 이제 카보와 어떤 틸 관련된 기존 논문 데이터는 그렇게 많지는 않고 또 레지멘이 또 한 가지가 이제 TD 높을수록 카보가 이제 좋다는 그런 데이터가 있는데 백다운되는 케모테라피 레지멘이 저희랑 좀 다른 게 좀 있어서 그 부분은 조금 더 뭐 상이한 결과를 보였는데 저희도 그거는 아직 좀 더 좀 분석을 해봐야 될 것 같습니다. 그래서 저희가 이제 좀 포커싱 했던 부분은 하이틸 튜머에서는 ACT만으로도 리스판스가 50%에 육박할 만큼 좋았기 때문에요. 여기서 추가적으로 카보가 애드했을 때 저희 하이틸에서는 40% 정도로 조금 낮기는 했지만 대략적으로 좋은 리스판스가 그래도 보였지만 카보에 대한 애디셔널 이펙트는 없었던 것이 아닌가 생각이 됐었던 부분입니다. 반면에 로틸에서는 어디셔널하게 카본만으로도 큰 게인을 보였는데 여기서 이제 추가로 펜브로 왔을 때는 큰 더 추가적 이득이 또 없었기 때문에 이제 이런 부분들을 이제 저희가 풀어가는 것들이 앞으로 숙제가 되지 않을까 생각을 했습니다. 예, 또 신촌의 박세우입니다. 사실 좀 이제 분석을 후양적으로 할 때 조금 이제 고민이 되는 사항들을 이제 얘기하시는 것 같은데, 이게 사실은 이제 케모세라피 이제 레지멘하고 지금 이제 틸이라는 어떤 이제 파라미터와 저희가 이제 PCR이라고 하는 이제 엔드포인트 사이에 이제 상관성을 이제 보여주신 건데, 사실 뭐 박형수 선생님이나 여러 선생님들이 말씀하신 것처럼 이 TMBC에는 사실은 튜머 스테이지도 다르고 뭐 그레이드도 다를 수 있고 또 우리가 뭐 흔히 얘기하는 뭐 KI67도 다를 거고 여러 관련된 이제 혼란 변수들이 사실은 있는데 그거에 대한 얘기는 전혀 제시해 주시지 않고 결국 이제 트리트먼트 레지멘하고 이제 틸과 PCR 사이의 관계만
사실 보여줬기 때문에 이제 여러 가지 혼란 변수가 사실 생긴 것 같습니다. 사실은 이제 정말 이제 첫 번째 이제 목적이 틸이 중요한지를 보려면 이 전체 환자에서 사실은 이게 시간대별로 사실 이게 밸런스된 이 환자군들이 아니기 때문에 이게 그냥 그런 클리니컬 트라이에서 보여주는 것처럼 그냥 레지멘에 따라서 사실은 어떤 프레젠테이션 하면은 조금 이제 해석이 좀 어려울 수 있지 않을까 싶어서 이 전체 환자에 대해서 정말 이제 틸이 다른 뭐 트리트먼트 레지멘이나 다른 여러 가지 클리니컬 파라미터랑 정말 어떤 PCR에 연관이 있는지를 한번 좀 다시 한번 보시고 나서 이제 이런 서브그룹 아날라이시스를 하시는 게 좀 더 해석이 쉽지 않을까 싶고, 또 하나 이제 노드에 대해서 이제 조금 이제 네거티브 포지티브를 이제 나누셨는데, 사실 저희가 이제 그냥 어떻게 될지 모르지만 이제 엑실라리 서저리 하는 것도 사실은 2007년도와 2023년도가 사실은 똑같지 않을 거라고 생각하거든요. 여러 가지 리스폰스에 따른 어, 트리트먼트 그런 방법들이 조금씩은 이제 차이가 있기 때문에 이제 그런 것들을 조금 더 이제 좀 보정한다면 좀 더 이제 중요하지 않을까 싶고, 그냥 뭐 단순한 얘기로는 틸이 이제 50%라는 어떤 이제 컷오프를 딱 이제 주고 시작하셨는데, 사실 이거에 대한 이제 근거가 정말 명확한 건지도 사실 아직 확립되어 있지 않은 걸로 알고 있기 때문에, 뭐 이거에 대한 뭐 사실 근거부터 왜 틸을 로우 하이를 50%로 나누게 됐는지부터 이제 사실은 들어가야 되지 않을까 싶어서 그냥 여러 가지 이제 코멘트를 드렸고, 사실 김영애 선생님 말씀하신 것처럼 이게 해석이 되게 다양할 거라고 이제 얘기하셨는데, 저도 좀 이제 고민들이, 이게 이제 이런 꼭 트리플 네거티브에서만 이제 틸이 의미가 있는지, 요즘에 이제 헐투 포지티브도 사실은 ER 네거티브에서 어떤 상관성이 있다는 얘기들도 많이 있거든요. 사실 이제 그 부분에 대한 이제 어떤 임상적인 인자와, 또 요즘에 이제 ER 포지티브에서는 그럼 틸이 정말 의미가 없느냐, 또 뭐 그런 여러 가지 이제 혼선적인 부분들이 되게 많기 때문에 하여튼 좀 되게 이제 틸은 참 어려운 것 같습니다. 다음 코멘트 마치겠습니다. 예. 네, 말씀해주신 내용들 포함해서 일단은 크게는 저희가 N수가 아직 적기 때문에 좀 더 데이터를 모을 계획이고요. 그런 여러 가지 페이스 매칭 등을 통해서 그런 다른 밸리어블 밸런스를 한 상태에서 좀 바이오마커를 보고, 일단 사실 첫 번째 에임은 펜브로의 애드가 전체적인 PCR 향상을 가져왔는지를 보고자 했던 건데, 그 부분에 대해서는 그런 트렌드를 보여서 일단은 이 약제를 쓰는 거에 있어서는 저희가 망설일 필요는 없을 것 같은데, 어떤 이제 바이오마커를 통해서 보다 더 반응이 좋고 혹은 보다 더 반응이 떨어질 수 있는 환자를 찾는 것들을 계속 데이터를 모아가면서 분석하도록 하겠습니다. 말씀 감사합니다. 김경 씨입니다. 하나만 여쭤볼게요. 지금 그러면 강남은 유방암 환자 케모테라피를 외과에서 하는 거였죠? 지금 저희는 외과에서도 하고 종양내과에서 하고 있고요. 종양내과에서 하는 비율이 높아졌습니다. 그러면 그거를 표준화를 어떻게 하죠, 선생님? 그 다학제를 하시나요? 아니요, 저희 다학제 하는 케이스도 있고요. 근데 기본적으로는 종양내과 교수님이랑 한 센터에서 일하기 때문에 거의 같은 기준으로, 특히 이렇게 키트로다 같이 신약이 나오면은 저희가 컨센서스를 맞추게 됩니다. 그래서 설명하는 방식이나 특히 설명하는 코디네이터가 동일하기 때문에 여러 가지 면에서 거의 동일한 SOP로 환자 치료를 하고 있습니다. 그러면 만약에 환자한테 합병증, 이거 케모테라피 하다 보면 합병증도 많이 생기잖아요. 네네. 그렇게 되면은 우리 전공의 선생님들이 보게 되나요? 아니면 강사 선생님들이 보나요? 전공의 선생님을 보게 됩니다. 그러면 업무 로딩이 조금 많이 될 것 같은데, 혹시 박세호 교수님, 예, 박세호 과장님, 그 혹시 우리 지금 신촌은 지금 온콜로지스 다 하고 있잖아요. 맞습니다. 예. 그러면 그 차이가 어떤 게 혹시 있나요? 차이가 강남회랑 조금 어 차이가 있을 것 같은데 선생님 보시기에 의견 있으신가요? 아니, 전공의 입장에서 보면은 사실 이런 네오주분들 케모세라피 할 때는 뭐 응급실에 왔을 때 환자가 그냥 일례로 이제 저희한테 외과에 노티가 오는 게 아니고 이제 내과에서 사실은 매니지를 하기 때문에 뭐 전공의가 사실 개입 자체를 하지를 않고 있습니다.
네, 그래서 교육적인 측면에서 외과 의사도 온컬러지에서 케모테라피를 해야 된다면 강남은 한 교육적 기회를 제공하시는 것 같거든요. 그래서 조금 할 때 이게 보면 과중한 업무가 되지 않게 조금만 조절해 주시면 감사하겠습니다. 네. 네, 제가 그렇게 정준인데요. 네네. 강남은 제 환자는 다 온콜로지에서 하고 있고, 안성기 네네. 교수랑 배승준 교수 환자는 외과에서 다 하고 있습니다. 키모테라피. 그래서 네네. 환자 비율을 보면은 안성기 교수하고 배승준 교수 합친 환자가 전체 우리 강남 유방의 한 3분의 1 정도 됩니다. 그래서 환자가 많지는 않고, 또 키모의 대부분은 외래 베이스로 하기 때문에 전공의가 외래로 오는 환자들을 케어하지는 않고, 단지 이제 전이된 환자들, 메타스타시 있는 환자들 입원해서 키모한다든지 이런 환자들을 같이 보니까 업무 로딩이 아주 많을 것 같지는 않습니다. 예, 감사합니다. 네, 교수님 감사합니다. 시간이 지나서 다음 연재로 넘어가겠습니다. 방금 발표하신 김민지 선생님에 대한 피드백 링크 전체 채팅창에 올려놨습니다. 체크해 주시고요.